Hello everyone. So in previous class we discussed about potential energy due to system of charges in the presence and absence of external electric field. So today we are going to discuss about potential energy of a dipole in a uniform electric field. In first chapter we discussed about torque acting on dipole in a uniform electric field. We use that formula. Using that formula we can find out potential energy of dipole in a uniform electric field. Now what is the formula for torque acting on dipole when placed in a uniform electric field? Tau is equal to Pe sin theta. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an electric dipole of dipole moment. Let us consider an electric dipole of dipole moment P vector placed in a uniform electric field. So ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಲೆಟ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಫ್ರಮ್ negative to positive. So what is the angle made by electric field and dipole moment? It is theta. Now then torque acting on dipole is given by torque, rotating effect can be given by tau is equal to Pe sin theta. Tau is equal to Pe sin theta. Now if the dipole is rotated through a very small angle, ನೋಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ಈ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೈಪೋಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ small amount of work is required. First small amount of work done is required for d theta angle na ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, rotate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Then that can be taken as dw is equal to tau into d theta. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೋಡಿ, dw is equal to f into dx. dw is equal to f into dx, work done, force into displacement. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಥೀಟಾ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿ ಥೀಟಾ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದು to rotate with small angle, that is small work done. Now we need total work done. Total work done ಬೇಕು. So that's why total work done in rotating the dipole, total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. What it means, theta 1 to theta 2? Initially the dipole has angle with electric field theta 1. Next we rotate the dipole into some other angle, so that is theta 2. Okay na? Total work done in rotating dipole from theta 1 to theta 2 is w is equal to integration from theta 1 to theta 2 dw. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಥೀಟಾ 1 to ಥೀಟಾ 2. ಸೊ ವಿ ನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀಟಾ 1 to ಥೀಟಾ 2, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಥೀಟಾ, ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ ಪಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಪಿ ಇ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿ ಇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥೀಟಾ 1 to ಥೀಟಾ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಥೀಟಾ. Then that is equal to integration of sin theta. Integration of sin theta is minus cos theta. So now the equation, above equation can be written as PE into minus cos theta
from theta 1 to theta 2. First, upper limit you have to apply, then lower limit. Upper limit will be theta 2. In the place of theta, you have to apply theta 2. So that's why PE into minus cos theta 2. Theta 2 plus minus into minus plus cos theta 1. Okay na? So that is equal to PE of minus cos theta 2 plus cos theta 1. So idunne ನಾನು rearrange ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. U is equal to, this is nothing but work done. This work done is nothing but potential energy. U is equal to PE of cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the expression for potential energy due to dipole in a uniform electric field. Now cases consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, if you assume that suppose the dipole is initially parallel to the electric field, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ field. So theta 2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ theta ಆಗುತ್ತೆ. Now substitute these values. U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. Then U is equal to PE cos theta 1 ಅಂದರೆ 0 minus cos theta 2 ಅಂದರೆ theta. So cos theta. Then U is equal to PE cos 0 1 minus cos theta. So this is also expression for energy due to dipole in a uniform electric field. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ when dipole is initially parallel to electric field. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ and is then brought to a position making an angle theta. ಯಾವುದೋ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಥೀಟಾ ಐದರ್ 0 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, 90 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಆರ್ 180 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ 90ಗಿದೆ, ಥೀಟಾನ ಏನಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ theta 2 is equal to theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ U is equal to PE of cos theta 1 minus cos theta 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಥೀಟಾ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ U is equal to PE cos 90 minus cos theta. ದೆನ್ U is equal to minus PE cos theta. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0 when placed in a electrostatic field or external electric field. Why it is 0? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಬಿ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು E0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನಾಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು 10 ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 10 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಸೈಡಲ್ಲಿ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು 10 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನ? ಸೊ ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾವುದು ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಐ ಎನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ದೆನ್ ಇ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನಾಟ್. Each electron experiences a force in a direction opposite to the direction of applied electric field E naught. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Applied electric field. Then the side A of the conductor becomes positively charged. The side A of the conductor becomes positively charged due to transfer of free electrons to the side B. Transfer of free electrons to the side B. Thus, side B of the conductor becomes negatively charged. In other words, side A of the conductor has less electrons and side B of the conductor has more electrons. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸೈಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ this redistribution of charges will create its own additional electric field. ಈ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ, ಸೊ ಈ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ acts in a direction opposite to the direction of external field. External field ಗೆ opposite ಆಗಿ induced electric field will be produced, but its magnitude is equal to the magnitude of external electric field. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡರದ್ದು ಇ ನಾಟು ಮತ್ತು ಇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ಇ ನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸೈಡು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನ? ಇನ್ಸೈಡು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ external electric field. Next property. At the surface of a charged conductor, electrostatic field must normal to the surface at every point. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ electric field E vector is not perpendicular to the surface of a conductor, let E vector makes an angle theta. E vector makes an angle theta with the surface of the conductor. Then E cos theta is a tangential component of the field. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಚಾರ್ಜು, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ರಿಪೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ thus electric field just outside the surface can only have a normal component. ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ this clearly shows that electric field just outside the conductor at every point is perpendicular to the surface. Okay now, next net charge in the interior of the conductor is 0. Net charge in the interior of the conductor is 0. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. then Q becomes 0 since electric field in the interior of the conductor is 0. So that the net charge in the interior of the conductor is 0. Next, charge resides on the surface of the conductor. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಯಾಕಾಯಿತು, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ವರೆಗೂ. ಹೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ for the entire conductor. Electric potential is same for the entire conductor. So according to the
relation E is equal to minus dV by dr. According to the relation E is equal to minus dV by dr, E becomes 0, then minus dV by dr is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Then dV becomes 0 or V is a constant. Therefore, electric potential is the same within and at the surface of the conductor. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸು ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು surface charge distribution may be different at different points. So non-uniform body ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to electric charge per unit area, charge per unit area, surface charge density. Then the portions of the surface having positive charges will have positive charge density, whereas those have negative charges will have negative charge density. ಯಾವುದು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಾಡರ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪರ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್. If surface charge density becomes large, electric charges accumulation also large. So inside the conductor always 0, electric field inside the conductor 0, whatever it may be the shape. Then the broader edges alli enagirutte, field will be weaker. Now a smaller surface area, say conical or pointed portion of the surface of a conductor will have higher charge density. So that's why the field becomes strongest at the pointed ends. Okay, now next concept is electrostatic shielding. So the phenomenon of protecting a certain region or a space from the effect of external electric field is called electrostatic shielding. Electrostatic shielding or Faraday cage anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Faraday cage ಏನು, the phenomenon of protecting a certain region or a space from the effect of external electric field. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ that no electric force acts inside it. Thus, inner sides of the hollow conductor remains unaffected by the external field. For example, ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ the force becomes 0 or electric field becomes 0. So that protection we call it as electrostatic shielding. ನೋಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, E is equal to 0. ಆ ರೀಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಇರ್ತೀರ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ
ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಮೇ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು it is for this reason that it is safer to sit inside a car or bus during lightning or thunder rather than the stand under a tree or open ground. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಏನಿದೆ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಬಂದು ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಫಿನಾಮಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಂತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕಾರ್ಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ outer metallic body of the car acts as an electromagnetic shield from the lightning. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಏನು ಬಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಕರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್. Don't enter inside the car. Next one, in coaxial cable, the central conductor is protected by electrostatic shield by connecting outer conductor to the ground. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ, ಈಗ ವಯರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಮೆಟಲ್ ವಯರ್ಸಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್, 2 ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 2 ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೋಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ವಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ದು, ಆ ವಯರ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ.